जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। मौलाना साहब माशाअल्लाह बुजुर्ग आदमी ते बड़ी आजी नाल जमीन ते बैठे ने ते इन्हां नूं पुछिया कि मौलाना साहब एक ताड़ा ताला किहड़ी जगह तो है? पाकिस्तान। मेरा तलक पाकिस्तान लाहौर से है। लाहौर तो जी माशाअल्लाह, फिर पंजाबी तो खूब आती होगी ना बड़ी अच्छी जी। अच्छा, तुसी बड़ी सादी नाल थल्ले बैठे हो ते इतमाद ते जाए हो तुसी। अच्छा, मैनू इन्ना दसो कि तुसी परदेसी आंदी हो? नहीं, किन्ना को अर्सा होया आंदी हो? मैं 2003 ਚ बैठी थी। 2003 ते पहले तुसी किहड़े फिरके नाल तल्लुक रखदे सी? सच मैं कभी भी अपने आप में फिरके का इजहार नहीं करता सा। मैं ही कहना सी कि मैं मुसलमान हाँ लेकिन वो चूँकि तबलीगी जमात वाले राइंड वाले जो ना वो देवबंदी सन ज़्यादा। मैनू ही लोग कहते देवबंदी, मैं कहना यार देखो लेकिन मैं देवबंदी इन्होंने करीब रख के बोलोगे तो ज़्यादा मार आएगी। हाँ जी, मैं कह तबलीग मैंने मुसलमान कहो तो ज़्यादा बेहतर है। मैं कभी हरी किया सी किसी हाँ कल सुने जमात क्या अच्छा नहीं, तुसी अगर देवबंदी सी या उन्होंने फिरके तुसी रह देखा है तो तुसी एम दी भी एक अरसा हो गया। कितनी देर होगी तुहानू? 2003 ਚ बैठी। अच्छा, एक अरसा हो गया। हाँ, 21 साल। तुसी ये दसो कि इबादत करनी तो इस्लाम का मकसद ही दीन इबादत करना सिखाता है कि एम दी इबादत करते हैं तो या देवबंदी इबादत करते हैं, कोई फर्क है? सेम ही है। कोई देखो इस्लाम तो उन्होंने को भी वही इस्लाम है, साढ़े को भी वही इस्लाम है, लेकिन जी इस्लाम के इन्होंने खुद साफा अकायद जोड़े गलत अकायद सन जोड़े कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पिछले कोई फरमा दी थी कि मेरी उम्मत एक वक्त आएगा कि 73 फिरके हो जाएंगे, एक जमात जी होएगी ना वो जन्नत जाएगी, बाकी जोड़े सारे जन्नत जाएंगे। तो वह मतलब यही सी कि जो उम्मत गुमराह हो जाएगी, यहूद सारा दी शहवत इख्तियार कर लेगी, अपनी मनमानी की ज़िंदगी गुजारेगी, अल्लाह की नाफरमानियाँ करेगी, उदों एक इमाम महदी आएंगे, मुहम्मदी मसीह आएंगे, वो फिर इन्हों की सलाह फरमाएंगे, वो इन्होंने ईमान यकीन और अल्लाह ताला तलक जोड़ेंगे। अच्छा, कुछ मैनू तो हूँ ज़्यादा पता, सोशल मीडिया से देख लिया कुछ फिरके ऐसे भी ने तुसे जिद कबूल की है जोड़े कबरां नूं पूजते हैं, दरबार बनाते हैं कि तुसी जिस ग्रोह तो तलक रखते या जिस अकीदे नाल भी आखिर तुम मुसलमान समझते थे कि उन्होंने लोग कोई कबरां नूं पूजते सी, ये बारे तो खुदा तआला ने सच्ची ने मना फरमाया? सच ये जहालत है बड़ी सख्त, लोग चूँकि दीन नहीं सकते, इसलिए अक्सर मैं देखा सी कि मैं तो इंडिया तक भी जाके देखा कि ये लोग जिन्होंने लोगों ने दीन नहीं सीखना वो खुद अपने तौर के उत्ते गुमराह ने। कुछ तो उलमा जोड़े जाल किस्म के आलम ने और फासिक किस्म के लालची ने और बेदीन उलमा सन, वो भी इस चीज़ को करते हैं, प्रमोट करते हैं कि तुम कबरों से जाओ तो सजदे तो खैर नहीं करते करो, लेकिन एक तज़ीम लोग कहते सजदा कर रहे हैं, लेकिन एहतियात बाहर मुसलमान हर मुसलमान को करनी चाहिए। अक्सर मुसलमान जोड़े ने दाता साहब भी जानते, मेरे छोटे भाई जानते सन, मैं उन्होंने अक्सर समझाता रहना सा, मैं यार तुम कि हरकत करते हो, तो शरीफ आदमी हो बेचारा है तो रहन की हाली, लेकिन शरीफ आदमी नेक आदमी, तो वो कहना जी मैं एक बार दाता साहब चला गया हरी बगड़ी वाला। अच्छा, तो वो चला गया दाता साहब से जाके एक बंदे ने वेख्या मुंडे या बंदे सजदा करते फिरते, उन्हें रोकने की कोशिश की तो लोगों ने क्या मामी आ गया फड़ लो उन्होंने मारन लगे सन, कहना बड़ी मुश्किल जान बचा के दौड़िया मैं। अच्छा, यदा मतलब कि वाबी जोड़े ने वो कबरां नूं सजदा नहीं करते? नहीं, वो होर गुस्ताखियां बड़ियां करते। अल्लाह ताला फजल करे, अल्लाह ताला सब जो फजल करे। तो अच्छा, तुसी एक एम दी होए नूं तुसी दस्सिया 2003? हाँ जी, 2003 एम दी होए हो तो हज़रत खलीफा मसीह राबी दी कदों वफात हुई भला? 2003 ਚ 2003 तो उन्हों का मकबरा भी इत्थे भी कि उत्थे भी कोई मज़ार मजूर बनया तो लोग मत्था टेकन जाते हैं कबरां नूं या बुजुर्ग समझ के, जैसा तुसीं कहंदे अकीदत के लिहाज नाल कि उत्थे कबर दे किसी नूं सजदा करते वेख्या तुसीं? जी, अल्लाह का शुक्र है इस मामले के अहमदी तो बहुत बचे हैं। अल्लाह ताला ने इन्होंने खास फजल किया इस मामले कि इस तरह का काम तो नहीं, जी दुआ मसनून जो सुन्नत तरीके के नाल दुआ करनी चाहिए वो भी सारे करते हैं, किसी भी गुजार हो तो दुआ के उत्ते करनी है तो उत्ते दुआ करते हैं तो सारे बेहतर इस्लामी तरीके। नहीं, सोशल मीडिया सानूं बहुत सारे लोग देखते हैं
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ नहीं मैं तो जर्मनी होंदा सा पहले, ਜਰਮਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 22 साल में जर्मनी रहा सा, तो उस तो बाद मैं इत्थे शिफ्ट हो गया। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਫਾ ਨੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ। ये अल्लाह का फजल है कि उत्थे इस तरह दे इबादत शिरक नहीं होंदा। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸ਼ਿਰਕ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਇੰਝ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੌਹੀਦ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ? ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਖਤ ਜਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਦੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਫਰਕਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਦੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੀਨ ਬੇਦੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਫਿਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨੇ ਕਿ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਨਤਾਂ ਔਰ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਕਈ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮ ਕਮਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੌਲਵੀ ਬੜੇ ਵਾਜ਼ੇ ਉਹ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੋ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੋ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੋ। ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਗਰ ਅਗਰ ਉਰਦੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਰਜਮਾ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤਰਜਮਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਸ਼ਹੀਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਲਮਾ ਨੇ, ਆਲਮ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਆਲਮਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਔਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਬਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੌਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹ ਮਦਰਸੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀਆਤ ਅਗਰ ਇਲਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਆਫ ਦੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮਾਤ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਔਰ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਮੌਲਾ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਚੂँकि ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦੀਨ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ। ਮਸੀਹ ਮੌਲਾ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਈਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਇਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਔਰ ਅਮਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਨਾਮੈਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚੀਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਸਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਉਹੀ ਅਸਲ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਸ਼ਰੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪ ਇਸ ਲਈ ਖਿਲਾਫ ਫਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੀ। ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ अलैहिस्सलाम ਆਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਲਈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਫਰਕਾਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਖਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਤਲ ਵਾਰਦਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਅਸਰ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਮ अलैहिस्सलाम ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बेहतरीन शक्ल 'ਚ पेश किया, वगरना अगर किसी फिरके अहमदिया फिरके तो इलावा जितने फिरके इस्लाम के ने उन्होंने सारिया इस कदर इन्नी शक्ल बिगाड़ दी गई इस्लाम की कि किसी भी लिहाज में अगर देखा जाए तो इस्लाम नहीं कहला सकता। बहुत सख्त इख्तलाफात ने और बड़े काबिल शर्म जिनका कायद और अमाल ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਢੋਲ ਢਮਕੇ ਵਾਜਦੇ ਨੇ, ਡਾਂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਬਾਦਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਸ਼ਊਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸੁੰਨੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਸ਼ੀਆ ਭਾਈ ਨੇ, ਵਾਬੀ ਭਾਈ, ਜੋ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? 100%, क्योंकि सारे मुसलमान जितने भी फिरके ने अगर वो दीन नूं सीखना चाहते हैं तो वसीम अलैहिस्सलाम ये किताबों को पढ़न, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ, ਬੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਸਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤਕਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਰਨਾ ਜੀ ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, लेकिन हदायत क्यों नहीं पाते? हदायत कोई पाता है और वो पाता है जो तबे ना पढ़ता, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। इसलिए ਜਿਹੜੇ ਵਸੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਸੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਖਲਾਫ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ को दुआ करके इस चीज़ को पढ़न दिए और इस नतीजे तक पहुँच जाने के अल्लाह ताला ने बड़ा एहसान किया कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम को कल दिता। वरना तो इंसान तफरकियां दे विच ही पै रहिंदा सारी जिंदगी देखिए कि मुसलमान आपस में लड़ते पे ने। मेरे 2 भैन असीं 11 भैन भाई सारे अपने अपने अकायद और अमल ने और एक दूसरे के खिलाफ रखते हैं। कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई मुख्तलिफ उन्होंने के अकायद ने, वो एक घर के विच रह के उन्होंने अकायद इक्को जड़ी है। इसलिए बड़े खतरे की गल है, पढ़ना चाहिए। सुनो सारे, मैं इसलिए अपने बच्चों को यही समझाना अपने सारे दोस्तों को कि देखो सुनो सारे की, फिर बैठ के गौर फिक्र करो, जो बेहतरीन विचों होवे वो कोशिश करो, मनो अल्लाह का लगे रसूल। अच्छा ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕੀ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਜੈਸਾ ਕੁਝ ਫਿਰਕੇ ਐਸਾ ਬੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ की हालत में नमाज के करीब मत जाओ। उन्होंने अगला जोड़ा हिस्सा चुन लिया कि नमाज के करीब मत जाओ, नमाज़ छड़ के बैठे ने है ना। वो कहते रब ने फरमाया कुरान च, पर वो तो पहली आयत नहीं पढ़ते। ऐसे तरह मिर्ज़ा साहब कोई एक आयत पढ़ के कोई तहरीर फड़ के तो वो सारा जमात का कीदा बन देते हैं। उन्होंने की साडा की मशवरा है कि वो पूरी किताबां पढ़न और राग पढ़न और मजमून पढ़न तो फिर कोई फैसला करन कि ये तहरीर कीता सी। बिल्कुल, क्योंकि एक दी गल बंदा फैसला नहीं कर सकता। एक तहरीर पढ़ के या किताब का थोड़ा जिहा हिस्सा पढ़ के फैसला नहीं कर सकता। इसलिए बेहतरीन तरीका यही है कि पूरी किताबों का मुताला किया जाए, कोशिश की जाए जितनी भी हो सकती है। फिर अगर वो गल कोई समझ नहीं आती, कोई खिलाफी गल है, उन्होंने बैठ के किसी ने डिस्कस करे, फिर अल्लाह पाक को दुआ भी करे कि अल्लाह ऐ ना होए कि बंदा अपने अच्छी गल समझा गया। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को हिदायत तरफ बुलाते सन, वो बुरी तरफ जाते सन।
ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਾਤ ਸਮਝੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਮਾਨ ਔਰ ਹਦਾਇਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ और अबू जहल के पीछे चले गए और मुख्तलिफ सरदारा ने मक्का के पीछे चले गए और जो गुमराह लोग सन उनके पीछे चले गए वो गुमराह हो गए। इसलिए सब तो बेहतरीन तरीका है एक अच्छे तरीके से गल सुनी जाए डिस्कशन की जाए और पूरी गल को पूरी तरीके से पढ़ाया जाए अल्लाह को दुआ की जाए कि अल्लाह तू सानू साडी रहनुमाई फरमा। ਸਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਲਸੇ ਦੇ ਇਤਮਾਦ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਹਿਲ ਦੀਸ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਭਾਈ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਖੂਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਟ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਰੰਗਤ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਟ ਹੋ ਉੱਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀ ਸਾਦਗੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ अली शहजाद भट्ट साहब बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। अल्लाह ताला तुहानू सेहत लंबी जिंदगी ता फरमाए आमीन।